Okay, 6th class maths chapter 2 whole numbers part 1. Okay, already last class I told you whole numbers represented by W. Whole numbers are start from 0. Okay, W is equal to whole numbers W is equal to 0, 1, 2, 3 and so on. Whole number symbol W. Whole numbers eppadi start అవుతాయి 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి. Whole numbers start from 0. Therefore smallest whole number ఏమవుతుంది 0 అవుతుంది. Smallest whole number is equal to 0. Okay, see textbook page number 18. Already one to sums I told you in the previous class. Question number 3. In each page state which whole number on the number line is on the right of the other number. First bit 895 239. ఇందులో రైట్ సైడ్ నెంబర్ చెప్పాలన్నమాట. 895 రైట్ సైడ్ ఉంటుందా నెంబర్ లైన్కి, 239 రైట్ సైడ్ చెప్పాలి. చూడండి ఫస్ట్ నెంబర్ డ్రా చేసుకుంటాం 0. హియర్ 895 239 డిఫరెన్స్ 100 తీసుకోండి. 100 200 300 400 500 600 700 800 900 తీసుకోండి. ఎందుకంటే మనకి హైయెస్ట్ నెంబర్ 895 కాబట్టి 900 వరకు మనం నోట్ చేసుకోవాలి. చూడండి 895 అంటే ఎక్కడ ఉంటుంది, 800 తర్వాత ఉంటుంది. 895 అంటే 800 తర్వాత వస్తుంది 895. 239 అంటే 239 is 200 after 239 200 తర్వాత వస్తుంది. 895 అంటే 800 తర్వాత వస్తుంది. ఇందులో మనం రైట్ సైడ్ ఏమో చెప్పండి, 239 ఉందా 895 ఉందా, 895 రైట్ సైడ్ ఉంది. ఓకే, therefore 895 is right side on the number line. Right side on the number line. So number line right side ఉంది 895 ఉంది. 895 is the right side on the number line. Okay. Second homework to third note. Third homework to third. Third Roman third. 15,678 comma 4,030. 15,678 comma 4,030. ఇందులో రైట్ సైడ్ ఏమో చెప్పాలి. ఫస్ట్ నెంబర్ అని తీసుకోవాలి, స్టార్టింగ్ 0. థౌజండ్స్లో ఉండేది. 15,678 వన్ నెంబర్, 4,000 పెట్టి వన్ నెంబర్, థౌజండ్స్ వేసుకుంటాం. 1000 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 రకరకాల వేసుకుంటాము. 15,678 అంటే 16,000 దాకా వేసుకోవాలి. 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000 13,000 14,000 15,000 and 16,000. నోట్ చేసుకోండి. 15,678 అంటే 15,000 ఆఫ్టర్ ఉంటుంది. This is 15,678.
4030 means 4000 after 4030. చెప్పండి రైట్ సైడ్ ఏముంది 15678 రైట్ సైడ్ ఉంది. Therefore 15678 is right side of the number line. Okay, ఏదైతే బిగ్ నెంబర్ అది రైట్ సైడ్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే బిగ్ నెంబర్ ఇదే కాబట్టి 15678 అనేది రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ది నెంబర్ లైన్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 4. Question number 4. Mark the smallest whole number on the number line. So whole numbers around 0, 1, 2, 3, 4, 5 and so on. Along the number line. In the smallest number ఏంటి 0. Therefore smallest number 0 is the smallest whole number. 0 is the smallest whole number. Whole number lo small number 0 hai. Okay, the properties of whole numbers. Properties of whole numbers are 2 plus 3 is equal to, for example 2 plus 3 is equal to 5. 2 belongs to whole number, 3 belongs to whole number. 2 plus 3 is equal to 5. 5 also belongs to whole number. దీన్నే క్లోజర్ ప్రాపర్టీ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 0 plus 7 is equal to 7. 0 belongs to whole number W. 7 belongs to whole number W. ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే వచ్చే 7 కూడా whole numbers లో ఉంటుంది. అంటే ఏమైనా 2 నెంబర్స్ తీసుకుని ఆ 2 నెంబర్స్ ని యాడ్ చేస్తే వచ్చే నెంబర్ కూడా whole number లో ఉంటే ఈ ప్రాపర్టీని ఏమంటాం మనం క్లోజర్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఎడిషన్ ఆన్ whole numbers అంటాం. ఓకే, sum of any two whole numbers is always a whole number. This property is known as closure property of addition for whole numbers. So page number 18. So page number 18 లో చూడండి ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి. ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ whole numbers సెట్టింగ్ పెట్టుకొని 2 plus 3 is equal to 5, 11 plus 7 is equal to 7 ఆ టూ ఎగ్జాంపుల్స్ రాసుకొని చూడండి బ్లూ కలర్స్ ఉన్నాయి కదా. Sum of any two whole numbers is always a whole number. Okay, this property is known as the closure property of addition for whole numbers. రాసుకో అది నోట్ 1 అది నోట్ 1 అని చెప్పి నెక్స్ట్ నోట్ 2 చెప్తాం. నెక్స్ట్ నోట్ 2 ఇందా చెప్పి నోట్ 1 ఇదేమో నోట్ 2. సో టెక్స్ట్ బుక్ చూడండి పేజ్ నెంబర్ 18. చూడండి 5 into 6 equal to 30. 5 is a whole number, 6 is a whole number. Into చేస్తాం 5 6 30. 30 is also a whole number. అంటే ఇక్కడ దీన్ని ఏమంటే క్లోజర్ ప్రాపర్టీ సిమిలర్ మన ఇంటూ ఉంది కాబట్టి క్లోజర్ ప్రాపర్టీ విత్ మల్టిప్లికేషన్ ఆన్ whole numbers. 11 into 0 equal to 0. 11 is a whole number, 0 is a whole number. దీన్ని మల్టిప్లై చేస్తాం 11 0 is 0. 0 is also a whole number. అంటే ఏవైనా 2 నెంబర్స్ తీసుకుని మల్టిప్లై చేస్తే వచ్చే నెంబర్ కూడా whole number అవుతుంది కాబట్టి ఈ ప్రాపర్టీని ఏమంటాం మనం క్లోజర్ ప్రాపర్టీ విత్ మల్టిప్లికేషన్ ఆన్ whole numbers అంటాం. సో నోట్ 2 ఇది ఎగ్జాంపుల్ చూడండి పేజ్ నెంబర్ 18 లో 5 into 6 is equal to 30. 11 into 0 is equal to 0 is a whole number. 16 into 5 is equal to 80 is a whole number. చూడండి whole number is closer under multiplication. Last box చూడండి whole numbers are closer under addition and
మల్టిప్లికేషన్ అంటే మనకి ఏముందంటే క్లోజర్ ప్రాపర్టీ అనేది ఎడిషన్లోని మల్టిప్లికేషన్లోని కూడా హోల్ నెంబర్స్కే సాటిస్ఫై అవుతుంది. సో రెండు నోట్ చెప్పండి. ఫస్ట్ నోట్ ఏమో క్లోజర్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఎడిషన్ ఫర్ హోల్ నెంబర్స్. సెకండ్ నోట్ ఏమో హోల్ నెంబర్స్ ఈజ్ క్లోజర్ అండర్ మల్టిప్లికేషన్ అంటే హోల్ నెంబర్స్లో క్లోజర్ ప్రాపర్టీ అనేది ఎడిషన్లోనే సెట్ అవుతుంది, మల్టిప్లికేషన్లో కూడా సెట్ అవుతుంది. ఓకే another property associative property. క్లాస్ ప్రాపర్టీ చెప్పుకున్నాం, ఇప్పుడు అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ. అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ 3 + 4 + 5 అసోసియేటివ్ డెఫినెట్లీ 3 నెంబర్స్ ఉంటాయి. చూడండి ఫస్ట్ వన్ కి టైం పెట్టండి. చూడండి 3 + 4 అంటే 7 + 5 7 + 5 12 వచ్చింది. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ 3 + 4 + 5 3 + 4 + 5 అంటే 9 3 + 9 12 వచ్చింది. అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ రెండింటికి బ్రాకెట్ ఉన్నా సరే ఆన్సర్ 12. సేమ్ సమ్ లాస్ట్ రెండింటికి బ్రాకెట్ ఉన్నా సరే ఆన్సర్ 12. అంటే మనకి ఏం వచ్చింది, ఇది మళ్ళీ చూడాల్సిన అనుకోండి. అంటే 3 + 4 + 5 = 3 + 4 + 5. సేమ్ నెంబర్స్, ఫస్ట్ రెండింటికి బ్రాకెట్, ఇట్లా లాస్ట్ రెండింటికి బ్రాకెట్. ఇలా ఒకే ఆన్సర్ వచ్చి ఇలా బ్రాకెట్స్ ఫస్ట్ రెండింటికి ఈ లాస్ట్ రెండింటికి అలాంటి సేమ్ ఆన్సర్ వస్తే ఇది మనం ఏంటంటే అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఎడిషన్ ఫర్ హోల్ నెంబర్స్ అంటాం. రిజల్ట్ ఈజ్ సేమ్. సో 3 + 4 + 5 అంటే 12. 3 + 4 + 5 అన్నా సరే 12. ఫస్ట్ రెండుకి బ్రాకెట్, లాస్ట్ రెండుకి బ్రాకెట్. ఈ ప్రాపర్టీ అంటే అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ హోల్ నెంబర్స్ అంటాం. ఓకే 2.2 పేజ్ నెంబర్ 23 లో 2.18 పేజ్ నెంబర్ 23. First round on the first week. Find the sum by suitable rearrangement. 238 plus 695 plus 162. 238 plus 695 plus 162. So 238. So ఈ 162 కింద 695 రాయండి. 162 ప్లస్ 695. A ప్లస్ B అన్న B ప్లస్ A అన్న ఒకటే. మనం చెప్పుకున్నాం క్లాజర్ ప్రాపర్టీ చెప్పుకున్నాం. క్లాజర్ ప్రాపర్టీలో A ప్లస్ B = B ప్లస్ A. క్లాజర్ ప్రాపర్టీ చెప్పుకున్నాం, నెక్స్ట్ అసిస్టెంట్ ప్రాపర్టీ చెప్పుకున్నాం. చూడండి ఈ రెండు ఈ 162 కి రాసా 695 రాసామా. ఓకే ఓకే నెక్స్ట్ క్లాజర్ ప్రాపర్టీ ఉపయోగించాము. క్లాజర్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఎడిషన్. క్లాజర్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఎడిషన్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఈ రెండుకి బ్రాకెట్ పెట్టుకోండి. 238 162 యాడ్ చేయండి. 238 168 plus 2 10 4 6 10 1 plus 2 3 plus 1 4. ఇది 400 వచ్చింది, ఇదేమో 695 వచ్చింది. ఇలా మూడు ఉంది. ఫస్ట్ రెండు కలిపి చెప్పుకున్నాం అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ చెప్పుకున్నాం. అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఎడిషన్ ఆఫ్ associative property of equation. 400 and 695 add చేయండి. 400 and 695 5 9 4 6 10 ఆన్సర్ 1095. ఇలా చేయండి. డైరెక్ట్ గా యాడ్ చేసి ఆన్సర్ ఇలా ఇవ్వకూడదు, ప్రాపర్టీస్ యూజ్ చేయండి. చూడండి
ఈ 163 కి 600 అప్పుడు రాశాను క్లాజర్ ప్రాపర్టీ. ఇలా 3 ఉన్నాయి, రెండింటి బ్రాకెట్ పెట్టాను అసోసియేటెడ్ ప్రాపర్టీ. 400 + 695 1095. ఓకే, ఇది సేమ్ ఫస్ట్ రౌండ్ సెకండ్ హోంవర్క్. నెక్స్ట్ సెకండ్ రౌండ్ ఫస్ట్ బిట్ 25 into 1963 into 4. 4 ఇక్కడ రాస్తే మనం 1963 అక్కడ రాయండి. 4 దీని అవుట్ క్లాజర్ ప్రాపర్టీ మల్టిప్లికేషన్. క్లాజర్ ప్రాపర్టీ ఇంటూ సింబల్ మల్టిప్లికేషన్ చేసుకుంటాం, ప్లస్ ఉంటే ఎడిషన్ చేసుకుంటాం. క్లాజర్ ప్రాపర్టీ విత్ మల్టిప్లికేషన్. ఇప్పుడు ఈ రెండు బ్యాక్ పెట్టుకోండి. 25 4 100, ఇది 1963. ఇలా 3 ఉండి రెండు బ్రాకెట్ ఉంటే ఏమంటాం అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ అంటాం. అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ ఇంటూ ఉంది కాబట్టి విత్ మల్టిప్లికేషన్ రాసుకోవాలి. విత్ మల్టిప్లికేషన్ 100 into 1963, 1 into 1963, 1963, 100 లో 2 zeros ఉన్నాయి కాబట్టి 2 zeros రాసుకోండి. ఫస్ట్ 3 నెంబర్స్ కామ తర్వాత 3 నెంబర్స్. అంటే ఆన్సర్ 1,96,300 అవుతుంది. 100 లో 2 zeros ఉన్నాయి, లాస్ట్ రాసుకోండి. 1 into 1963, 1963. ఓకే, సెకండ్ రౌండ్ సెకండ్ బిట్ హోంవర్క్ చేయండి. నెక్స్ట్ థర్డ్ రౌండ్ ఫస్ట్ బిట్. Third round first bit. Find the product using suitable properties. 205 into 1989. 205 into 1989. 205 we can write as 200 plus 5. 205 200 plus 5 right. Then 1989. 205 ఏమన్నా రాశాను, 200 plus 5 రాశాను. ఇది సేమ్ 1989. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ 200 1989 తో మల్టిప్లై చేయండి. 200 into 1989 ప్లస్ ఈ 5 తీసుకొని మళ్ళీ సేమ్ నెంబర్తో మల్టిప్లై చేయండి. 5 into 1989 అంటే 200 into 1989 ప్లస్ 5 into 1989. ఈ రెండు నెంబర్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసాం కాబట్టి దీన్ని డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రాపర్టీ అంటాం. డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రాపర్టీ. ఓకే, 200 into 1989 జీరోస్ పక్కన 2 9 18 1 ఉంది. 2 8 16 plus 1 17 1 ఉంది. 2 9 18 plus 1 19 1. 2 1 2 plus 1 3. ఈ 2 zeros 2 zeros. 5 9 45 4 ఉంది. 5 8 40 plus 4 44 4 ఉంది. 5 9 45 4 49 4 ఉంది. 5 1 5 plus 4 9. ఇప్పుడు రెండు యాడ్ చేయండి. 3978 0 zeros 9945 9945. 5 9 45 4 ఉంది. 5 8 40 plus 4 44 4 ఉంది. 5 9 45 4 49 4 ఉంది. 5 1 5 plus 4 9. రెండు యాడ్ చేయండి. ప్లస్ 5 4 8 9 17 1 7 8 8 9 17 1 9 10 1 plus 3 4 అంటే 407745. ఫస్ట్ 3 నెంబర్స్ కామర్స్ నెక్స్ట్ 2 నెంబర్స్ కామర్స్ అంటే ఆన్సర్ 4,07,745. ఓకే, లాస్ట్ సమ్ ఫోర్త్ సమ్ హోంవర్క్ చేసి ఇంగిస్తాను నేను. థర్డ్ లో సెకండ్ హోంవర్క్ సేమ్ అని చేయండి. ఆ 1005 1000 ప్లస్ 5 రాసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇక 205 200 ప్లస్ 5 రాసాం కదా, ఆ థర్డ్ రౌండ్ లో సెకండ్ 1005 ఉంటుంది, దానికి 1000 ప్లస్ 5 వస్తే సరిపోతుంది. చూడండి ఫోర్త్ హోంవర్క్ అదే చెప్తాను. ఏ మిల్క్ వాటర్ సప్లైస్ 56 లీటర్స్ ఆఫ్ మిల్క్ ఇన్ ది మార్నింగ్, 44 లీటర్స్ ఆఫ్ మిల్క్ ఇన్ ది ఈవినింగ్ ఇన్ ది హాస్టల్. ఒక హాస్టల్కి మిల్క్ వేస్తున్నాడు, మార్నింగ్ ఏమో 56 లీటర్స్ వేస్తున్నాడు,
ఈవినింగ్ ఏమో 44 లీటర్స్ వేస్తున్నాడు. అయితే if the milk cost 50 rupees per liter, how much money he gets per day? లీటర్ కాస్ట్ అంటే మిల్క్ ఎంత అవుతుందంటే 50 రూపీస్ అట. అయితే డేకి ఎంత అవుతుంది అడిగాడు. చిన్న ఇంకేస్ చేయండి సమ్మిట్ అయ్యి. నెంబర్ ఆఫ్ లీటర్స్ ఆఫ్ మిల్క్ సప్లైడ్ ఇన్ ది మార్నింగ్ ఎంత 56 లీటర్స్. హెడింగ్ రాసుకోవాలి. నెంబర్ ఆఫ్ లీటర్స్ ఆఫ్ మిల్క్ సప్లైడ్ ఇన్ ది మార్నింగ్ 56 లీటర్స్. నెంబర్ ఆఫ్ లీటర్స్ ఆఫ్ మిల్క్ సప్లైడ్ ఇన్ ది ఈవినింగ్ 44 లీటర్స్ వేస్తాం. టోటల్ మిల్క్ సప్లైడ్ పర్ డే 6 to 4 10 1 5 6 to 4 10 టోటల్గా 100 లీటర్స్ వేస్తారు. కాస్ట్ ఆఫ్ ఈచ్ లీటర్ 50 రూపీస్. therefore total cost equal to 100 into 50. 1 5 5 1 2 3 5000 రూపీస్ అవుతుంది. ఇది హోంవర్క్ అన్నమాట. ఇంటికి చెల్లి ఎలా చేయాలి. ఓకే మార్నింగ్ 56 లీటర్స్ అమ్మా. నెంబర్ ఆఫ్ లీటర్స్ ఆఫ్ మిల్క్ సప్లైడ్ ఇన్ ది మార్నింగ్ 56 లీటర్స్. నెంబర్ ఆఫ్ లీటర్స్ ఆఫ్ మిల్క్ సప్లైడ్ ఇన్ ది ఈవినింగ్ 44 లీటర్స్. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ లీటర్స్ మిల్క్ సప్లైడ్ ఇన్ ది పర్ డే సప్లైడ్ పర్ డే 100 లీటర్స్. కాస్ట్ ఆఫ్ ఈచ్ లీటర్ 50 రూపీస్. టోటల్ కాస్ట్ 150 5000 రూపీస్. ఓకే 2.2 ఓవర్. Remaining sums we will tell on next class. Okay, thank you.